Church, such a joy to be in the presence of the Lord. Turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 13, verse 5. We will all read together. ఈ ఉదయకాలపు ధ్యానము కొరకై కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13:5. 2 Corinthians 13:5. కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూసుకుందాం. మీరు విశ్వాసము Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. May the Lord bless this portion and enable us to reflect and introspect into our own lives. So, the title for today's message is very relevant to each one of us. ఈ ఉదయకాలపు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ఈ యొక్క బోధకు శీర్షిక పేరు మనకందరికి పరిచయమైనదే, లేదా మనం ఇప్పుడు దాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వారమే. How many of us are giving exams this season? Or you have children giving exams? ఈ సమయంలో ఎంతమంది పిల్లలు పరీక్షలు రాస్తున్నారు, లేదా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎంతమంది పరీక్షలు రాస్తున్నారు? I see quite a few hands raised up, but at least for me, I know for sure at home that my wife and my daughter both are giving exams. సహోదరుని గృహంలో సిస్టర్ మరి అలాగే కూతురు కూడా ఇద్దరు కూడా పరీక్షలు రాస్తున్నారు. It's so important, during exam times there's so much of stress that goes through, not just the kid, student writes the exam, but even the parents are very much concerned. They're so worried. I was looking at the way my wife was getting ready for my daughter to, even before she goes for the exam, about 4 or 5 pens, 5 pencils, erasers, all in one nice packet, kept ready, hall ticket. Even 1 week before, it's all set and kept ready. పరీక్షలకు వెళ్ళక ముందే ఇంట్లో నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే, వారం కిందట ముందే 5 పెన్నులు, హాల్ టికెట్ అన్నీ కూడా ఒక ప్యాకెట్లో పెట్టి పరీక్షకు సిద్ధపరిచారు. So even as I was praying, what should I share this morning? The thought that came to my mind was, all these months I'm seeing, last couple of one and a half months I've been seeing, exam times. Now we all go through it. గత నెలన్నర రోజుల నుంచి మనందరం గమనిస్తున్నది చూస్తున్నది ఏంటంటే పరీక్షా సమయాలు. So what is important for us as a believers is that in our spiritual journey as well, we have exam going on. విశ్వాసులముగా మన యొక్క విశ్వాస జీవితంలో కూడా పరీక్షలు ఉన్నాయి. So we read through the table time and in worship time that if we have the mark of the blood of Jesus, then you have entry to the new heaven. ఆరాధన సమయంలో అలాగే బల్ల సమయంలో మనం గమనించాం, మన మీదగిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తపు గురుతులు ఉన్నట్లయితే మనకు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశం ఉన్నది. So even as I was thinking more of an exam this season, the thought that came to my mind through this scripture portion that we just now read, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, it talks about examine yourselves whether ye be in the faith. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి, మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి. Prove your own selves, look into, examine yourself, find out for yourself whether you are in the faith. మీరు విశ్వాసములో ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకోండి. So make sure that you are in the faith is what the Lord is asking us this morning. ప్రభువారి ఉదయకాలమందు మనల్ని ఇదిగో మనం విశ్వాసములో ఉన్నామో లేదో ఒకసారి చూసుకోమని చెప్తున్నాడు. A great philosopher by name Socrates, you must have all heard about this man. మనమందరం ఎరిగినటువంటి తత్వవేత్త సోక్రటీస్ గారి గురించి మనకు తెలుసు. He made a profound statement. He said, an unexamined life is not worth living. ఆయన ఏమన్నాడంటే, పరీక్షించుకోనిటువంటి జీవితము వ్యర్థమైనటువంటి జీవితం అన్నాడు. So an unexamined life is not worth living. ఇదిగో మనం పరీక్షించుకోనిటువంటి జీవితం జీవించి వ్యర్థమే. So that's why A.W. Tozer went on to say like this, if a philosopher of this world says like this, how much more as the children of living God must be concerned about our own examination of our spiritual lives. A.W. టోజర్ గారు ఏమన్నారంటే, దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనము దీని విషయమై మరి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలనేటువంటి దాన్ని మాట్లాడాడు. So a story goes about a young boy, 13 years old boy, who goes to a store and he wants to make a phone call from the store. ఒక యవనస్తుడైనటువంటి బాలుడు, 13 సంవత్సరాల యవనస్తుడు ఒక స్టోర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఫోన్ కాల్ చేయాలనుకున్నాడు. So he takes the phone and he calls and he says, am I speaking to Mr. Dr. Anderson?
ఆయన వచ్చి ఆయన ఫోన్ చేస్తూ నేను డాక్టర్ ఆండర్సన్ గారితో మాట్లాడుతున్నానని అడిగాడు. Then he says, I'm willing to work for your garden. I want to take care, I want to mow the grass and I want to take care of your garden. I want to work with you. Would you give me an opportunity to work at your home? ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఇదిగో నేను నీతో కలిసి పని చేయాలని, నీ ఇంటికాడ పని చేయాలని అనుకుంటున్నాను, నీ దగ్గర పని ఉందా అని అడిగాడు. Then he says, I already have someone. ఆయన అన్నాడు, నా దగ్గర పని చేసేవారు ఇప్పటికే ఉన్నారన్నాడు. Then he says, oh okay, is he doing a good job? ఆయన అప్పుడు అడిగాడు, ఆయన మంచి పని చేస్తున్నాడు అని అడిగాడు ఆ బాలుడు. Yeah, he's doing a great job, so I don't require right now. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఇంటి యజమానుడు, నాకు ఇప్పుడు చేసే అతను చాలా మంచిగా చేస్తున్నాడు, నాకు మరి వేరొక వ్యక్తి అక్కర్లేదన్నాడు. So this boy kept the phone and he was going out from the store. ఆ అబ్బాయి ఆ యొక్క ఫోన్ పెట్టేసి స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, స్టోర్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు. The storekeeper looked at this boy and said, this boy is ambitious and he looks like he's looking for a good job. I think I should hire him. ఆ యొక్క స్టోర్ యజమాని ఏమనుకున్నాడంటే, ఈ అబ్బాయి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాడు, పని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు, నేను అతన్ని తీసుకుందామని అనుకున్నాడు. So he asked him, would you want to work for me? అప్పుడు ఆయన అడిగాడు, నువ్వు నా కొరకు పని చేయాలనుకుంటున్నావా అని. No, he said, no, I already have a job. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, నాకు ఇప్పటికే పని ఉంది అన్నాడు. Now just now I heard that you were talking to Dr. Anderson and asking for a job. ఇదిగో ఇప్పుడే నేను విన్నాను, నువ్వు డాక్టర్ ఆండర్సన్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉద్యోగం ఉందా అని అడిగావు. No, I actually work for Dr. Anderson. I just wanted to check whether I'm doing a good job or not. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను ఆండర్సన్ గారికే పని చేస్తున్నాను, ఆయనకి నేను చేసే పని సరిపోయిందా లేదా అనే దాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి అడిగాను అన్నాడు. So tomorrow go back to your office and call your boss whether you're doing good job or not. కాబట్టి రేపటి దినమందు మీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగద్దా? It's up to you. So it's good to check on yourself. That's the point. మనం పరీక్షించుకోవడం చాలా మంచిది. So a man who does not want self-examination may be pretty certain that things need examination. ఏ వ్యక్తి అయితే తన జీవితంలో స్వపరీక్ష అవసరం లేదు అనుకుంటాడో ఆ వ్యక్తికి మరి ముఖ్యముగా పరీక్షించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. Many times when we go for early detection, awareness, health checkup, all these people say, if I get some tests done, I will get a disease which I didn't have. That's why we don't want tests. చాలా సార్లు పరీక్షలకి మన ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి పరీక్షలకి ఎందుకు వెళ్ళమంటే తప్పకుండా తెలుసు, నేను ఏదైనా పరీక్ష చేసుకుంటే నాలో ఏదో లోపం ఉందని తెలుస్తుంది కాబట్టి అనేటువంటి మాట మాట్లాడు. So because of that fear, people actually do not even get an annual health checkup. ఉన్న భయాన్ని బట్టి కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి కూడా ఆరోగ్య పరీక్ష మనం చేయించుకోం. But from a spiritual examination point of view, as often as we can, the Lord wants us to examine our lives. కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు మన ప్రభువు వారు మనము ఎన్నిసార్లు అలాంటి పరీక్ష చేసుకుంటే అంత మేలైనటువంటి హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. For some reason your mind says I do not want examination, that means there are certain things in your life which needs examination. ఎప్పుడైతే మన మనసులో నాకు పరీక్ష అక్కర్లేదనేటువంటి ఆ భయము గాని వద్దను అనుకుంటుంటామో దాని అర్థం ఏంటంటే తప్పకుండా నీవు పరీక్షించబడాలా. See, for example, you want to go for a vacation for a month or so and you lock your home and you come back, what will happen to your house? ఒకవేళ ఉదాహరణకు ఒక నెల రోజులు నువ్వు ఎక్కడన్నా బయటికి సెలవులకు వెళ్ళి ఇంటికి తాళం వేసుకొని వెళ్ళి వచ్చినాక ఏమై ఉంటది ఆ ఇంటికి? Do you see dust? Do you see some rats coming in? Right? ఆ ఇంట్లో కొంత దుమ్ము లేదా ఎలకలు రావటం గమనిస్తావా? So see, even in this present world, in wherever you stay, you have something called the maintenance charges for the community where we live in. మనము జీవిస్తున్నటువంటి ఈ లోకంలో మనమున్న ఇళ్లలో కానివ్వండి లేకపోతే కమ్యూనిటీస్లో కూడా దాన్ని సరిగా చూసుకోవడానికి మెయింటెనెన్స్ ఛార్జ్ అని వారు మనకు ఛార్జ్ చేస్తారు. For example, you have a garden, you don't maintain it for a month, what will happen? ఉదాహరణకు మీకు మంచి వనం ఉండి దాన్ని మీరు సరిగా చూసుకోవట్లేదు అనుకోండి, ఏమైంది? The weeds will come in and that's how they will spoil the beauty of the garden. దాంట్లో పనికిరానటువంటి మొక్కలు వచ్చి దాని అందమంతా అది తీసివేస్తుంది. So basically an unexamined life is something like this, which has not been maintained, which just has been left as it is. కాబట్టి నువ్వు పరీక్షించుకోకుండా ఉన్నటువంటి జీవితము ఇలానే ఉంటది, అది వ్యర్థముగా దేనికి పనికిరానటువంటి జీవితంగా మారిపోతుంది. So today we are looking at two scripture portions, one from 2 Corinthians chapter 13 verse 5 and the second portion is from 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. 2 కొరింథీ 13:5 వచనాన్ని ఇప్పుడు చూసాము. మరొకటి పేతురు రాసిన పత్రిక 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 5 నుంచి 8 వచనాలు. So if you see here, the Lord is asking us to examine ourselves. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని పరీక్షించుకోమని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. To check whether you are in the faith. మీరు విశ్వాసమందు ఉన్నారో లేదో. It's very easy for us to examine others.
ఇతరులను పరీక్షించడం మనకు చాలా తేలిక. It's very easy for us to judge others, say, he says he's a Christian, how he is behaving, how he is talking, how he is preaching. So many things we comment about others so easily, but it's very difficult many times to look into our own lives and examine our faith. ఇతరుల మీద మనము మాట్లాడటం కానీ తీర్పు తీర్చడం కానీ చాలా తేలిక, కానీ మన వ్యక్తిగత స్వంత జీవితాల గురించి మనం పరీక్షించుకోవడం చాలా కష్టం మనకి. So the first question that we have this morning is, are you in the faith? ఈ మొట్టమొదటి ప్రశ్న మన జీవితంలో ఉదయకాలం మంది వేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం విశ్వాసములు ఉన్నామా లేమా. We're not looking at whether you're doing a Christian work, you're involved in the ministry, you're doing you're reading your Bible, you're doing prayer. The Lord is not asking of any of these questions. The question is, are you in the faith? ఈ ఉదయకాలం మందు నువ్వు బైబిల్ చదువుతున్నావా లేదా, ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేదా, నువ్వు క్రైస్తవుడువా లేదా అనేది కాదు, కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అడుగుతున్న మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, నీవు విశ్వాసంలో ఉన్నావా లేవా. You may be having a lot of commitment for the work of the Lord. దేవుని యొక్క పని విషయమై నీవెంతో ఒకవేళ దానికి నిన్ను అప్పగించుకుని ఉండవచ్చు. You may think that you are reformed, you are changed, నీవు మార్చబడ్డావని, నీవు మార్పు పొందేవని నువ్వు అనుకోవచ్చు. but the Lord is asking us, are you a new species, are you a new creation in me? కానీ ప్రభు వారు ఏమని అడుగుతున్నాడంటే, నీవు నా యందు నూతన సృష్టిగా ఉన్నావా లేదా. You need to examine. The first step of examination begins with, do you have the mark of the blood of Jesus in your life? మొట్టమొదటి పరీక్ష ఏంటంటే, మన యొక్క జీవితాల్లో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తపు గురుతు ఉన్నదా లేదా. We have just now heard during the table time, that it is most important for us to have the seal of the blood of Jesus in our lives. కాబట్టి ఉదయకాలం మందు మనం ఇందాక బల దగ్గర చూసుకున్నాం, ఇదిగో ఆ యొక్క రక్తపు ముద్ర, యేసుక్రీస్తు వారి రక్తపు ముద్ర మన జీవితాల మీద వేయబడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా It's important for us not to just be saying that I belong to Jesus, but would Jesus say that this child belongs to me? మనము నేను దేవునికి చెందిన అనటం కంటే ముఖ్యంగా మన ప్రభువు వారు, ఇదిగో ఈ బిడ్డ నా బిడ్డ అని ఆయన చెప్పగలడా. Would he take your name and say, so and so child is washed by my blood and he belongs to me? Does he recognize you? ఆయన నీ పేరెత్తి, ఇదిగో ఫలానా ఈ కుమారుడు నా రక్తము చేత కడుగుబడిన వాడనని ఆయన నిన్ను గుర్తించగలడా. So a great man by name Bible exposition leader by name Alan Redpath, he makes a statement like this: self examination takes away chill from our soul. దైవజనుడైనటువంటి యాలన్ రెడ్పాత్ అనేటువంటి ఆయన ఏమన్నాడంటే, నీ స్వపరీక్ష అనేటువంటిది నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ చల్లనిదనాన్ని తీసివేస్తుంది. It takes away the hardness from your heart. నీ యొక్క హృదయం కాఠిన్యాన్ని తీసివేస్తుంది. It takes the shadows away from your life. ఇదిగో నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి నీడలను తొలగిస్తుంది. So now this morning, what is it that we are talking about, this exams and examination? What does this examination mean? ఈ ఉదయకాలం ముందు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి పరీక్షలు అంటే ఏమిటి? In this world, examination is, we all know the reasons of these examinations. ఈ లోకంలో పరీక్షలకు ఉన్నటువంటి అవసరతలు ఏంటో 4 మనకు తెలుసు. There are at least 4 areas. Number 1 is, it's an academic examination. People do conduct examination to check whether you have studied well. Is the exam conducted to fail somebody? మనకందరికీ తెలుసు, మనం విద్య చేస్తున్న కొలది పరీక్షలు ఉంటాయి, అవన్నీ మనల్ని ఫెయిల్ చేయడానికా. So examination is actually a scholastic idea, it's an academic idea. కాబట్టి పరీక్ష అనేటువంటిది విద్యా సంబంధమైనటువంటి నీ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి పెట్టేటువంటి పరీక్ష. Spiritually as well, it also talks about how much do you know about your Savior Jesus Christ. ఆత్మీయంగా చూసినట్లయితే నీ రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి నీవు ఎంత ఎరిగావు అనేటువంటిది అదొక ప్రశ్న. So this is an examination is done to assess how much do you know. కాబట్టి ఈ పరీక్ష అనేది నీవు ఎంత తెలుసుకున్నావు అనే దాని కొరకే ఈ పరీక్షలు. How much do you understand? నీవు ఎంత అర్థం చేసుకున్నావు. So if you look at the second area or the second idea of why the examinations are done in this world, రెండవదిగా ఈ పరీక్షలు అనేవి ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉంటాయని మనం ఒకవేళ చూసినట్లు, it's a military idea. మిలిటరీలో కూడా ఈ యొక్క పరీక్షలు ఉంటాయి. In the military, the captain checks everyone whether they're really disciplined, the way they dress, the way they conduct. It is systematically examined. సైన్యంలో చేరినటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇదిగో క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ఆ క్రమమైనటువంటి జీవితంలో ఉన్నారో లేదా అని పరీక్షించడానికి కూడా ఈ పరీక్ష అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So basically, in military it's all about discipline. The length of your hair, the way you dress, the way you behave, everything is scrutinized thoroughly, diligently.
కాబట్టి సైన్యంలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇదిగో క్రమముగా వారు దుస్తులు ధరించారా, వారి జుట్టు ఎలాగున్నది, అన్ని విషయాల్లో కూడా వారు ఎలాగుంటున్నారనేది క్రమ ప్రకారంగా ఉన్నదా లేదా అని వారు So చూస్తున్నారు. basically, examination is done whether the particular, the soldier is prepared for the war well. ఆ యొక్క సిపాయి ఆ యొక్క యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడా లేదనే దాని విషయమై వారు పరీక్షిస్తారు. So if the captain is checking today, you are our captain of our spiritual life. Jesus Christ wants to check our life. If he looks at us, do we wear the right attire? ఈ ఉదయకాలమందు సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ దేవుడు మన జీవితానికి ఒకవేళ పరీక్షించి చూస్తున్నప్పుడు మన యొక్క దుస్తులు ఎలాగున్నాయి. The third idea of examination is it's a legal idea. మూడవదిగా చూసినట్లయితే న్యాయబద్ధమైనటువంటి అవసరత. If any of you have gone to the courts, you know the lawyer, they do a cross examination. మనం ఏదైనా కోర్టుకు వెళ్ళినట్లయితే లాయర్ గారు అంటారు, ఇదిగో నేను దాన్ని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలంటారు. So there is an opportunity for both the complainant and the respondent to come together, and there is a cross examination done whether it is correct or not. ఇద్దరు ఒక వ్యాజ్యం విషయమై ఇరుపక్షాల వారు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని పరీక్షించాలని అక్కడున్న న్యాయవాది అంటాడు. So basically in the court, you may say you are not guilty. ఆ యొక్క కోర్టులో నీవు న్యాయపరంగా నేను తప్పు చేయలేదని అంటావేమో. But during the examination, the evidences are produced and documented in such a way that you may be even found guilty. కానీ ఆ యొక్క వాదనలు వినిపిస్తున్నప్పుడు ఆ పరీక్ష అంతా జరుగుతున్నప్పుడు నీవు ఇదిగో వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రుజువులను బట్టి నీవు కూడా తప్పు చేసేవని నిరూపించబడతావు. So when the cross examination happens for you and me as a child of living God Jesus Christ, do you behave like Christian, or would you say that you are one? కాబట్టి నీ విషయమై నా విషయమై మన ప్రభువైన న్యాయాధిపతి అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఇలాగ తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు నీవు నేను నిందారహితులుగా కనపడుతున్నామా? So basically we are looking at the examination is an academic idea or a scholastic idea. Examination is a military idea. Examination is a legal idea. కాబట్టి మూడు రకాలుగా ఇప్పుడు దాకా చూసాం. విద్యాపరంగా కానీ, మిలిటరీ పరంగా కానీ, లేదా మూడవదిగా న్యాయపరంగా కానీ ఈ యొక్క పరీక్షలు అనేటువంటి అవసరం. So for a spiritual life, you need that cross examination of where we stand today. కాబట్టి ఆత్మీయంగా మనము ఎక్కడ నిల్చుంటున్నాం అనేది పరీక్ష మనం చేసుకోవాల్సిన వారు ఉంటున్నాం. So the fourth idea is it's a traveler's idea, examination. నాలుగవదిగా ప్రయాణికునికి అవసరమైనటువంటిది పరీక్ష. So a traveler is basically he goes through the specific site that he wants to watch rather than just kind of wandering in that place. If you want to go to tour a place, you would identify which areas that you want to see, visit, and you would shortlist and then visit them. ఒక యాత్రికుడు కానీ ప్రయాణికుడు కానీ ఎక్కడికన్నా బయలుదేరినప్పుడు ఏ స్థలానికి వెళ్ళాలో, ఏ గమ్యానికి వెళ్ళాలో అది తెలుసుకొని దాని కొరకై నిర్దేశపూర్వకంగా అతను బయలుదేరతాడు. So basically in our spiritual lives, you and I need to ask the Lord, search me deep inside. కాబట్టి నీవు నేను ఉదయకాలం ముందు మన ప్రభు అయిన దేవుని అడగాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభువా నన్ను అంతరంగంలో పరీక్షించు. It is not about our outward appearance or outward experiences or performance, but deep inside ask God to search. బాహ్యముగా మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క శరీరము లేదా కనిపించేవి కాదు, కానీ అంతరంగంలో మన హృదయంలో ఏమున్నదో అది ప్రభువు వారు పరీక్షించవలసి. Hidden, what cannot be seen, the dark spots, we need to ask God to reveal to us. Do a thorough examination. కనపడనటువంటి ఆ యొక్క అంధకారమైనటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి వాటిని మన ప్రభువు వారు వాటిని పరీక్షించవలసిన వారు ఉన్నారు. The psalmist makes a great prayer, search me, O God, and you know my heart. కీర్తనాకారుడు అంటాడు కదా, ప్రభువా నా హృదయమును పరీక్షించి తెలుసుకొనుము, నాలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలన్నీ నీ వెరుగుదు అన్నాడు. Is it a simple prayer? అదేమన్నా చిన్న ప్రార్థన? Is it a risky prayer? Sometimes if you pray like that, if God shows certain things, we need to let them go. కొన్నిసార్లు మనం అలాంటి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇదిగో ప్రభు వారు ఏదైనా మనకు చూపిస్తే వాటిని మనం విడిచిపెట్టాలి. So is it a dangerous prayer or is it the right prayer? అదేమన్నా అపాయకరమైన ప్రార్థన లేదా సరైనటువంటి ప్రార్థన? There may be areas unknown to you and me, and we may be tagging along with everything and everyone in this world, and the Lord wants us to examine our lives. నీకు నాకు మరుగైనటువంటివి ఎన్నో ఉంటాయి, లోకములో అనేకులకు కనపడవు, కానీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారితో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు. There are many areas which you don't see but others may see.
మనము చూడనటువంటి వాటిని అనేకులు బయట వారు చూస్తుంటారు. But you and I should ask the Lord, Lord, examine me, reveal to me, check me and search me thoroughly. I am willing to obey you. కానీ ప్రభు వారిని అడగాల, ప్రభువా నన్ను పరీక్షించు, నా అంతరంగంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని నీవు చూడు ప్రభువా, ఇదిగో నీకు ఆయాస్కరమైనది ఏదైనా ఉంటే అది తీసివేయమని మన ప్రభుకు. Lord, put your searchlight into my heart. దేవా నీవు చూసేటువంటి ఆ కన్నుల ద్వారా లోపల నా హృదయంలో చూడు. Oh, if we do that, our lives will become much more mature. అలాగ ప్రభు వారిని మన జీవితంలో అనుమతిస్తే మనం ఎంతగానో పరిపక్వత కలిగిన. Many times when you come to the table, it is not a magic that you take part in these emblems and you'll automatically get cleansed and become more holier. అనేక సార్లు మనం ప్రభు వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మనంతట మనమే ఏదో ఒక మాయాజాలం ద్వారా మనం మార్చబడి ఆత్మను పొందము, కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు. We need to allow the Holy Spirit to change and transform our lives. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితాల్లో మన యొక్క జీవితాలను మార్చడానికి ఆయన మనం We need to అనుమతించాలి. give him the charge to take control of our lives. మన యొక్క జీవితాల మీద ఆయన అధికారం కలిగి ఉండాలని ఆయనకు అప్పచెప్పాలి. So in our spiritual life, this kind of a change is very essential today. And the question is, how is your faith today? కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఇటువంటి మార్పు ఎంతో అవసరం. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకునే So are we ready for a spiritual health checkup today? ఈ దినమందు మనం ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ పరీక్షలు మనం చేసుకుందామా? Or are we willing to just postpone lest we find something which we don't want to give up? లేదా ఇప్పుడు చూడొద్దులే అని చెప్పి ఇదిగో మనలో తప్పున్నదన్న సంగతి ఎరిగి కూడా మనం దాటవేస్తున్నామా? We see here, the question is very simple and straight. In 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. ఇదిగో ఈ ఉదయ కాలమందు ఈ ప్రశ్న తేటగా మనతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇదిగో మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మును మీరే శోధించుకొని చూచుకొనుడి, మిమ్మును మీరే పరీక్షించుకొనుడి. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5 నుంచి 8 వరకు చూసినట్లయితే, ఆ హేతువు చేతనే మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమునందు జ్ఞానమునందు ఆశానిగ్రహమునందు సహనమునందు భక్తి యందు సహోదర ప్రేమయందు దయను అమర్చుకునుడి. ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన ఎడల అవి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయములో మిమ్మును సోమరులనైనను నిష్ఫలులనైనను కాకుండా చేయును. So here we are looking at something which can add or supplement to our faith. మన యొక్క విశ్వాసానికి అనుబంధంగా మనం ఉంచుకోవాల్సినవి కొన్ని ఇక్కడ మనం We are looking at about 7 things that must be added to your faith. మన యొక్క విశ్వాసానికి మరి 7 అనుబంధమైనటువంటివి మనం కలుపుకోవాల్సిన ఇక్కడ చూస్తున్నాం. Basically these are the character qualities that a child of God must have. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి దేవుని బిడ్డకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఇవి. So here we see, examine your faith, supplement to your faith these things. మీ విశ్వాసమును పూర్వ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమందు వీటిని కలిగి ఉండండి అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం. So now we see in the first few verses from verses 1 to 4 we see that God has given us his promises to us in this world. మొదటి 4 వచనాల్లో చూసినట్లయితే దేవుడు ఈ లోకములో మనకి కొన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. And he also has given us these precious promises, also made us to be the partakers of the divine nature. ఆయన యొక్క దైవత్వములో మనము ఇదిగో ఆ పారివారమై ఉండులాగున దేవుడు మనకు కృప అనుగ్రహించాడు. So he has also made us to escape the corruption that is in the world through lust. ఈ లోకములో దురాశను వాటిని తప్పించుకోవడానికి కూడా దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు. So God not only he has saved us, but he has also empowered us. దేవుడు మనం రక్షించడం మాత్రమే కాదు గాని దాన్ని జయించడానికి శక్తి కూడా మనకి So ఇచ్చాడు. the power of the Spirit of God is given to you. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని దేవుడు మనకి So ఇచ్చాడు. Lord is asking us now, examine your lives, empower yourself, you supplement, add to your faith these 7 things so that you would live a holy life which is pleasing to me. కాబట్టి ప్రభువారు ఏమంటున్నారంటే మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఇదిగో వీటిని జయించిన వారై విశ్వాసములో ఉంటూ వీటిని కూడా మరి కలిగి ఉండండి అని చెప్తున్నాడు. Many times in our attitude is, when we encounter trial or difficulty, we say, Lord, I have done my part, now you do your part. చాలా సార్లు ఎప్పుడైనా మన కష్టాలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు ప్రభుతో ఏమంటామంటే, ప్రభువా నా చేత అయింది నేను చేశా,
మిగిలింది నువ్వు It's చేయమని. called tear off your hands, let God do everything. మన చేతులు మనం వదిలించేసుకొని మిగతా దేవుడు చేయనంటూ వదిలేస్తాం. No, it's not about I have done my part and let him do his part. It is, we are co-workers, we are working together, his power is given to us. మన పని ఆయన పని అని కాదు కానీ ఇదిగో ఆయన మనము కలిసి చేయవలసినటువంటి పనిగా మనం దాన్ని So గుర్తించాలి. he who has begun the good work in you is going to continue the work, and he wants you to be the partner in the good work that he is doing in you. నీలో ఆ మంచి కార్యమును ప్రారంభించినటువంటి వాడు తుదమట్టుకు దాన్ని కొనసాగించడానికి ఆయన సమర్థుడనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం He says, చేసుకోవాలి. for me to accomplish, I have given you the power to do these things in your life. నీ జీవితంలో వీటిని నువ్వు పొందుకోవడానికి నీకు శక్తిని ఇచ్చానని ప్రభువారు So చెప్తున్నాడు. God wants us to grow in our spiritual maturity. కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పరిపక్వత కలిగి ఎదగాలనేది దేవుని ఆశగా. So it is not about giving up and just asking God to do his part. మనం ఏదో ఇంకా వదిలేసి దేవా నీవు చేయమని వదిలేయటం కాదు. So he says, the supplements that we need, many times I remember a roommate of mine during 12th exams, he used to take every day multivitamin tablet so that he will perform very well in the exam. సోదరులు 12th గ్రేడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన రూమ్మేట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక స్టూడెంట్ ఏం చేసేవాడంటే ప్రతిరోజు మల్టీవిటమిన్ తీసుకునేవాడు. ఎందుకనంటే జ్ఞాపక శక్తి బాగుండి పరీక్ష రాయాలి. So he was so much so concerned by taking those tablets. Actually, he was not studying hard, he was not working hard, but he was only taking those tablets so that he will have a great memory and he will do very well. కష్టపడి చదివేవాడు కాదు, అంత ఎక్కువ కష్టపడేవాడు కాదు, కానీ ఆ మందులు తీసుకోవడం వల్ల ఆ గుర్తు ఉంటుందని తీసుకునేవాడు. So many times, we have this is actually called as a placebo effect. Sometimes you only think that it's going to work, it actually may not be working. It's more of sometimes we do rituals and certain things thinking that we are doing for the Lord, but they are not actually meaningful, they are not actually edifying us. చాలాసార్లు మనం ఆచారపూర్వకంగా అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ దేవుని సంతోష పెడుతున్నాం అనుకుంటాం, లేదా దేవునిలో ఉన్నాం అనుకుంటాం, కానీ అదంతా నైరాశ్యమే. So in medicine it's called placebo. Placebo is actually, it's no drug, it's just you think that you're giving a tablet, you feel that it's going to work. It's more of a living by feelings rather than faith. కొన్నిసార్లు మందులు వేసుకుంటాం, ఆ మందులు నిజంగా పనిచేయవు, కానీ నువ్వు అనుకుంటావు అవి పని చేస్తాయని. కాబట్టి విశ్వాసం కూడా చాలా సార్లు ఉందనుకుంటాం, కానీ అవి పని చేయనటువంటి విశ్వాసం కూడా. So God wants us to do our part through his power. ఆ దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా దేవుడు మనం చేయవలసినటువంటిది చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. See, if you see, if the birds say, God takes care of the feeding or the food required for every bird, can the bird just sit in the tree and say, oh God, give me my food? మనం దైవ గ్రంథంలో పక్షులు వెత్తవు కోయవు, దేవుడు వాటికి అవసరమైన చూస్తాడంటే ఆ పక్షులు ఊరినే ఆ కొమ్మ మీద కూర్చొని దేవా ఇమ్మంటాయా? The birds have to go and find it. ఆ పక్షులు ఎగిరి వెళ్ళి దానికి కావాల్సిన ఆహారం మీద తీసుకోవాలి. So even for our faith life, God wants us to work on our faith life. కాబట్టి మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా మన విశ్వాసం కొరకై అలా కష్టపడాలనేది దేవుని ఆశ. It doesn't automatically happen just because you age in your spiritual life. నీవు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో సీనియరు కాబట్టి నీవు ఉంటావు ఆత్మ సంబంధంగా అనేది దయచేసి. I was congratulating one police officer who became a director general of police. ఈ మధ్య సహోదరులు డీజీపీ అయినటువంటి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గారిని కంగ్రాచులేట్ చేశారు. Then he said, what is great in becoming a DGP? ఆయన ఏమన్నాడంటే డీజీపీలో అవడం గొప్పతనం ఏముంది? No, it's a great honor to become a director general, I said. Then he said, if you have a 26 years of experience after IPS, you will automatically become director general of police. ఆయన ఏమన్నాడంటే డీజీపీ అవడం పెద్ద గొప్పదేం కాదు, 26 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాక ఇక డీజీపీ అవడం అనేది పెద్ద గొప్ప. So automatically you'll be promoted to that post. There is nothing that I have extra done to become what I have become. దాని ద్వారానే సీనియారిటీ ద్వారా వెళ్ళిపోతా, కానీ దాని కొరకు ప్రత్యేకంగా నేను చేసింది ఏమీ లేదు. But in our spiritual life, our growth, our maturity is intentional. It doesn't happen automatically. కానీ మన ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో మన యొక్క ఎదుగుదల అనేది మనం ఆపేక్షిస్తే, మనం ఆసక్తిగా చూపిస్తే తప్పితే దానంతట అదే అది కాదు. If you want to bear fruit, if you want to be fruitful for the Lord, you and I need to be intentional. You and I need to be intentional to be transformed to the likeness of his son. నీవు నేను ఆత్మ సంబంధంగా ఫలభరితమైనటువంటి జీవితం జీవించాలంటే మనము ఆసక్తితో శ్రద్ధగా దాని విషయమై పట్టుదల కలిగి మనం ముందుకు వెళ్ళవలసిన వారు. That's why we see in verse 8 here, 2 Peter chapter 1, for if you possess these qualities, the 7 qualities for the supplement for our faith, if you have these qualities, you'll be in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించిన ఎడల అవి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మిమ్మును సోమరులైనను నిష్ఫలులైనను కాకుండా చేయును. So for us to grow in faith and to add supplements to the faith, what he says is, first of all,
my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. ప్రియులారా, మీరు దీంట్లో ముందుకు సాగాలంటే మొట్టమొదటిగా మిమ్మల్ని దేవుడు పిలిచాడో లేదో అది మీరు నిశ్చయం చేసుకోండి. So if you do these things, you will never stumble and you will receive a rich welcome into the eternal. ఇదిగో ఇవి మీరు చేసినట్లయితే మీరు క్రీస్తుని గురించిన అనుభవ జ్ఞాన విషయంలో మీరు ఇంకా ఎదుగుతారు. So if we have these 7 qualities added to our faith life, ఈ 7 లక్షణాలు మన యొక్క విశ్వాస జీవితానికి అనుబంధంగా ఉన్నట్లయితే you will never stumble. మనం ఎన్నడూ కూడా తొట్టిల్లం. You will keep climbing higher in your faith life. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఎక్కుతా పోతుంటాం This పైకి. is an assurance from God himself. ఇది ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు తానే మనకి Now ఇచ్చినటువంటి if you look at your spiritual life journey at the graph, మన యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని ఒకవేళ గ్రాఫ్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే there will be ups and downs all the time. అవి చాలా సార్లు పైకి ఎదుగుతుంటాయి, కిందకు దిగుతుంటాయి. Sometimes you have a medium triumph, then suddenly after the triumph you will backslide and you'll fall down. కొన్నిసార్లు మనము ఎదిగినట్టు ఉంటాం, ఉన్నట్టుండి అమాంతన మళ్ళా కింద పడినట్టు కూడా మనకు. Then you'll have a small triumph, you make a you make a commitment, you examine, you say, Lord, I want your strength, I want to live for you, I want to live a holy life, and then again you start living a victory life, and again after a few days there will be again another backsliding or soul crush. అలా కింద పడిపోయినప్పుడు కొన్నిసార్లు నీవు పశ్చాత్తాపడి ఇదిగో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభువా ఇదిగో నేను తప్పు చేశాను అని మనం ఒప్పుకొని మళ్ళా మనం ఎదుగుతాము, మరలా అక్కడ నుంచి కింద పడినటువంటి So అనుభవం. in order for us to have a consistent faith life, God wants us to add the supplements of these 7 qualities to our faith. కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో నిలకడగా మనం ముందుకు ఎదగాలనంటే ఈ 7 సంగతులను కూడా మనం అమర్చుకోవాలి. So the first one that we see here in 2 Peter chapter 1 verse 5, మొట్టమొదటిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి సంగతి ఏంటంటే it talks about goodness or moral excellence or virtue. సద్గుణమును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. So as a children of God, our goal is to become like his son Jesus Christ. దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రూపంలోనికి మార్చబడవాలనేది ఆయన ఆశ. So for that to happen, these qualities must be visible to the watching world. అది జరగాలంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి బాహ్య ప్రపంచానికి నీ యందు అవి కనపరచబడాలా. So unless you may tell so many things, but unless the watching world looks at goodness or a virtue or a moral excellence in your life, you are not an ambassador for him. కాబట్టి బాహ్య లోకము నీ యందు చూస్తుండగా నీలో సద్గుణము గాని నైతికంగా మంచి విలువలు గాని లేకపోతే నీవు దేవుణ్ణి చూపించిన వాడవు ఉంటున్నావు. So basically, what is goodness? కాబట్టి సద్గుణం అంటే ఏమిటి, Or excellence for that matter. లేదా ఉన్నత స్థితి అంటే ఏంటి? So anything which is meeting the purpose for which it was made. నీవు ఏ ఉద్దేశము కొరకైతే చేయబడ్డావో ఆ ఉద్దేశానికి నీవు సరిపడిన వాడుగా ఉన్నట్లయితే అదే దానికి For example, this hall is good, is excellent, because these are meant to be like this, with the good ambience, good AC, good lighting, good seating, all good comfort that is meant to be. The same thing is accomplished. That's why it's called as good or excellent. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కూర్చున్నటువంటి హాల్ ఇది మంచిదని అంటాం, ఎందుకంటే మనం కూడి వచ్చిన ప్రదేశానికి తగినటువంటి లైట్లు ఉన్నాయి, తగినటువంటి ఏసీ ఉంది, కుర్చీలు ఉన్నాయి, నీవు చక్కగా ఉన్నావు కాబట్టి ఇది సరిపోయినదిగా, ఇది మంచిదిగా మనం అంటున్నాం. So for us, for our spiritual application, do you know the purpose of your creation or very presence in this world? కాబట్టి ఆత్మ సంబంధంగా నీవు దేని కొరకై ఈ లోకములో సృష్టింపబడ్డావో ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని వెరుగుదువా? So God says, to your faith, you need to have the virtue, or you need to have goodness, or you need to have moral excellence. కాబట్టి నీ విశ్వాసానికి అనుగుణంగా దేవుడు సద్గుణాన్ని ఇదిగో కలుపుకోమంటున్నాడు. So each one of us must understand and know the purpose for which we are in this world. ఈ లోకములో నీవు నేను ఉంటున్న దానికి ప్రభు వారు ఇచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటో మనం ఎరగాలి. The world says, live the way you want to live. లోకమైతే నీ ఇష్టానుసారముగా జీవించని నీకు చెప్తుంటది. People say, if you feel good, do it. అందరూ ఏమంటారంటే నీకు అది మంచిది అనిపిస్తే చెయ్యి. That's not the way spiritual life works. కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం అది కాదు. The world says, eat, drink and merry, because tomorrow you will die, so better enjoy today. తినుము, త్రాగుము, సుఖించుము, రేపు నీది కాదని ప్రపంచం చెప్తుంది. So is that the purpose for a child of God? దేవుని యొక్క బిడ్డగా అది నీ ఉద్దేశమా? We are the chosen royal priesthood. మనము దేవుని కొరకై ఏర్పరచబడినటువంటి రాజులైన యాజక సమూహం. The Lord wants in and through your goodness, in and through your moral excellence, that you and I be active ambassadors for Jesus Christ in this world. Through our virtues, Christ must be exalted in this world. ఈ లోకంలో నిన్ను నన్ను దేవుడు తనకు రాయబారులుగా ఎంచుకొని ఆయన యొక్క గుణగణాలను ప్రచురం చేయడానికి కొరకై ఆయన గుణాలు మన యందు ఉండాలని దేవుని ఆశిస్తున్నాడు.
So, are you an active ambassador for Jesus today? కాబట్టి నీవు నేను ఈ ఉదయ కాలమందు దేవునికి రాయబారులుగా ఉంటున్నామా? So, pursue the purpose with excellence. కాబట్టి నీవు దేన్నన్నా గాని ఇదిగో సద్గుణముతో నువ్వు ముందుకు వెళ్ళు. So, that is the number one quality that you must add to your faith. నీ యొక్క విశ్వాసానికి మొట్టమొదటిగా దీన్ని అనుబంధంగా చేర్చుకో. So, that's why in the verse 5 it says, no, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. So, what you must add to your faith? You must add to your faith virtue. ఆ హేతు చేతనే మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును. So, we need, are we a people of virtue today? ఈ ఉదయ కాలమందు మనం సద్గుణము కలిగినటువంటి వారం ఉంటున్నామా? That should be the supplement, that should be the vitamin that you and I need to exercise or show for the, in our lives. మన యొక్క జీవితాల్లో మన విశ్వాసంతో పాటు దీన్ని మనం చూపించవలసిన వారం ఉంటున్నాం. So none of us may leave this place without even understanding the purpose for which we are in this world. ఈ ఉదయ కాలం మంది ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన వారిలో ఎవరు కూడా మన ఉద్దేశం ఏమిటో ఎరుక్కుండా ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళొద్దు. Any number of years without knowing the purpose, sometimes before we realize, we become old, and then we start repenting. All these years I wasted, I did not know what to do. So it's better that we need to examine and look into, ask God, reveal to me afresh, what is the purpose that you have for my life? ప్రభువా, నా జీవితంలో నీ ఉద్దేశం ఏంటో అని ప్రభువుని అడుగుదాం. అలాగూ తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్దాం. Life is so fast these days, before we realize we become old. నేటి దినాల్లో జీవితం అనేది త్వరగా గతించిపోతుంది. మనం ఎరిగే సమయం కల్లా You thought your purpose, but now time is over. ఇగో నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని విరిగేటప్పటికే సమయం అయిపోద్దేమో. So know the purpose of living, and this virtue is something that the Lord is expecting of you. జీవితానికి నీ ఉద్దేశం ఏంటో ప్రభు దగ్గర నుంచి పొందుకున్న వాడవై ఈ సద్గుణమును కలిగి ముందుకు వెళ్ళు. Many people have left this world, but God has kept you alive till today, just that you would understand the purpose and the virtue be exercised in your life. అనేక మంది ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు, కానీ నిన్ను నన్ను దేవుడి సజీవునిగా ఉంచాడు. ఇగో దీని విషయం మాత్రమే. So the second thing that we are looking at from the same portion that we have read, 2 Peter chapter 1 verse 5, talks about add to your faith first virtue, secondly talks about knowledge. ఆ సద్గుణమందు జ్ఞానమును అంటే రెండవదిగా జ్ఞానమును గురించి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So the Lord is not talking about the worldly knowledge or the head knowledge. ప్రభు వారు ఇక్కడ లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం గురించి మాట్లాడలేదు. He's not talking about the intellectual knowledge, but focuses on the word of God and the true practical or the experiential knowledge. ఆయన నీ యొక్క మేధస్సు గురించి ఆ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడలేదు, కానీ నీవు అనుభవపూర్వకముగా ఉండవలసిన ఆ జ్ఞానం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. So what is your purpose of today, reading the Bible? ఈ ఉదయ కాలమందు నీవు దేవుని వాక్యం చదవటానికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి? Is it to put one tick box for the to-do list? ఇగో ఈ దినమందు నేను ఇది చేశానని మనం టిక్కు పెట్టుకోవడానికి చదువుతున్నామా? Or there is an earnest desire that, Lord, I want my life to be changed. లేదా I want to know you more. I want to apply what your word says into my life. ప్రభువా, నీవు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నావు, నన్ను ఎలాగ నువ్వు మార్చనై ఉన్నావు, నీ వాక్యం ద్వారా నీవు నన్ను దిద్దటానికి ఇదిగో నన్ను అప్పగించుకుంటున్నానమ్మా. Are we reading the word sincerely every day? మనము ఈ లోకములో యథార్థముగా జీవిస్తున్నామా? Are we reading his word with all diligence every day? మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇదిగో ఎంతో ఆ యొక్క నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఆ యొక్క జ్ఞానముతో లేదా ఆశతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామా? Per year you may have about 52 to 54 main messages in the spoken from this pulpit. How many sermons do we remember? సంవత్సరానికి ఇక్కడ నుంచి 53, 54 దేవుని వర్తమానాలు మీరు వింటున్నారు. వాటిలో ఎన్ని మీకు గుర్తున్నాయి? Only those messages which touch our heart, where we apply into our life, those only will remember. Otherwise, rest all is not even a memory in our lives. ఏవైతే మన హృదయాన్ని తాకుతాయో, వేటికైతే మనము హృదయంలో మనం విధేయత చూపిస్తామో అవే మనకు గుర్తుంటాయి, కానీ మిగతాయి గుర్తుండవు. So anything that you apply into your life, you will remember. కాబట్టి నీ జీవితంలో వేటినైతే అన్వయించుకుంటావో వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటావు. So you need to put the theory into practice. నీవు విన్నటువంటి వాటిని అనుభవపూర్వకంగా నువ్వు చేయాలా. I mentioned it before. In theory and practice are same. But in theory and practice are same. But in practice they are not. థియరీ అంటే వినేటప్పుడు చెప్పింది చేసేది ఒకటేలాగా ఉంటుంది, కానీ ప్రయోగాత్మకంగా చేసేటప్పుడు అవి రెండు ఒకటి కానే. So it's one thing to know, it's entirely other thing to practice. తెలుసుకోవటం అనేది ఒకటైతే దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా చేయటం అనేది, ప్రయోగాత్మకంగా చేయటం అనేది మరి ఒకటి. So the first quality we looked at is virtue or moral excellence.
మొట్టమొదటిగా సద్గుణము అని గురించి మనం చూసాం. The second one is knowledge. రెండవదిగా జ్ఞానం. Knowledge about Christ. దేవుని గురించి, యేసు క్రీస్తుని గురించినటువంటి జ్ఞానం. Practical, experiential knowledge of Jesus. People say, if you ask somebody to give a testimony, they will talk about 30 years, 40 years back what Jesus did in their life. ఎవరినైనా సాక్ష్యం చెప్పమని అడిగితే 30-40 సంవత్సరాల కిందట దేవుడు ఏం చేశాడో చెప్తారు. What happened this week? ఇగో ఈ వారం ఏమైంది, What happened yesterday? నిన్నటి దినమంది ఏమైంది, Is he real in your life? ఆయన నిజంగా నీ జీవితంలో నిజమైన దేవుడుగా ఉన్నాడా? I spoke it once. Your testimony should not be more than a week old, somebody said. ఒకరు ఏం చెప్పారంటే నీ యొక్క సాక్ష్యం అనేది వారం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. So you should not be too old. That's how in a real time you're walking with the Lord. నీవు నిజమైనటువంటి సత్యము కలిగినటువంటి దేవునితో నడుస్తున్న అనుభవం ఉన్నట్లయితే అలాగుండాలి నువ్వు. So the second quality that you need to add to your faith is your knowledge. కాబట్టి రెండవదిగా The practical knowledge of following Jesus. విశ్వాసమునకు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని గురించిన జ్ఞానమును నీవు అమర్చుకోవాలి. Now he says, add to your faith virtue, unto virtue add knowledge, unto knowledge the third one is temperance or self-control. ఇక్కడ చూసినట్లయితే విశ్వాసమునందు సద్గుణమును, సద్గుణమునందు జ్ఞానమును, జ్ఞానమునందు ఆశా నిగ్రహమును. So the self-control, actually the word comes from people who actually are habitually who actually practice not drinking alcohol because of their faith. So it's called temperance or self-control. So they say no to a particular thing because of their faith. Because of faith. Faith, a religious belief. విశ్వాసమును బట్టి, వారి నమ్మకాన్ని బట్టి కొంతమంది ఏది అలవాట్లకు గురి కాకుండా ఉన్నటువంటి వారికి ఆ విషయంలో ఇక్కడ ఆశా నిగ్రహం అంటే వారు పుట్టినటువంటి ఆశలను వారు నెరవేర్చుకోకుండా ఆపుకుంటారు. So it's so beautifully mentioned in Telugu, right? So it talks about certain desires or some temptations that come, and then you resist the temptation and have that control. మనకి ఏదైనా శోధనలు కానీ ఆశలు కానీ చెయ్యాలని వస్తున్నప్పుడు వాటిని చేయకుండా మనం ఆగటమే ఆశా నిగ్రహం. So basically abstaining from all kinds of evil in which we are tempted, or holding back when lust urges us to move forward. ఈ యొక్క శరీరాశలు కానీ లేదా దురేచ్ఛలు కానీ వీటన్నిటి నుంచి కూడా అవి మనం ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు వాటిని మనం చేయకుండా ఆపుకోవటం అదే ఆశా నిగ్రహం. So basically, the self-control is the old English word. The temperance talks about actually the sin of temperance, where mostly it talks about the sin of drunkenness actually. ఇంగ్లీష్లో చెప్పబడినట్లు ఈ ఆశ అనేది ఎక్కువగా పాపముకు కూడినదిగా మనం గమనించవచ్చు. So if you look at the life of Paul, he is such a man of God with so much of self-control. He says in 1 Corinthians 9, 26-27, therefore I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9:26-27 వచనాల్లో, కాబట్టి నేను గురి చూడని వాని వలె పరిగెత్తువాడను కాను, గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుటలేదు, కానీ ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టుడనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలుగొట్టు దానిని లోబరుచుకొనుచున్నాను. For unbelievers, the world is dominated by the physical appetites and becoming enslaved by them. అవిశ్వాసులైనటువంటి వారికి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆశల చేత వారు దానికి బానిసలైపోతారు. So basically, self-control is saying no to things which really allure you, which ask you to, obey to them. కాబట్టి ఆశా నిగ్రహం అంటే నిన్ను ఏదైతే లోకం ప్రేరేపిస్తుందో చెయ్యమని నిన్ను బలవంత పెడుతుందో దానికి కాదు అని చెప్పటమే ఆశా నిగ్రహం. The world is trying to mold into its pattern, and you say no, I do not want to get molded to this pattern. లోకము ఇదిగో ఇలాగా నువ్వు మరల్చబడని చెప్తుంటే నేను లోకమునకు కాదని నీవు మార్చుకోవటమే ఇది. So basically, as obedient children of God, we must learn to say no. కాబట్టి దేవునికి విధేయులైనటువంటి పిల్లల వలె మనం దానికి కాదు అని చెప్పాలి. We would not be conformed to the former lusts, but be willing to say no to them. శరీర దురేచ్ఛలకు మనము అవునని చెప్పడం కాదు, కానీ ఇక నుంచి వాటికి నేను బానిసను కానని మనం ఎదుర్కోవాలి. After we have tasted the saving knowledge of Jesus, came into faith, our sinful nature is not completely still removed from our body. మనం యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించినాక మనలో ఉన్నటువంటి పాప స్వభావం అనేది ఇంకా పూర్తిగా మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు. The lusts are there, the sinful nature is still there in us. మనలో ఇంకా ఆ యొక్క పాప సంబంధమైనటువంటి నియమాలు ఇంకా ఉన్నాయి. So you and I need to have self-control. కాబట్టి నీకు నాకు ఆశా నిగ్రహం అనేది ఎంత అవసరం. So that's why Paul says, I box my body, I buffet my body. అందుకనే పౌలు ఏమంటున్నాడంటే నా శరీరమును నేను నలగొట్టుకుంటాను. I have an urge to do something, but I resist
by taking control, self-control. నా శరీరం బట్టి నేను అది చెయ్యాలనుకుంటా, కానీ ఇదిగో ఆత్మను బట్టి నేను చేయకుండా దాని విషయమై నేను నిగ్రహం This morning, can we ask the Lord, what are the areas in each one of our lives which require self-control and discipline? ఈ ఉదయకాలం ముందు మనం ప్రభువుని అడుగుదామా, ఇదిగో నా జీవితంలో పలానా సమస్యల విషయంలో దేవా నాకు ఆశా నిగ్రహం అనుగ్రహించండి. Is it alcohol? అది ఒకవేళ తాగుడా? Is it faithfulness in your marriage? ఇదిగో లేదా నీ యొక్క వివాహంలో నమ్మకత్వమా? Is it your moral behavior? లేదా నీ నైతిక జీవితమా? Is it to do with your music and entertainment that you watch? నీవు వింటున్నటువంటి సంగీతము లేదా నీవు చూస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దృశ్యాల? Or is it about your honesty? లేదా నీ యథార్థత? No, honestly, if you ask me, entertainment is one thing which takes a lot of our attention these days. నేటి దినాల్లో ఇదిగో మనం చూస్తున్నటువంటివి కానీ మన కాలక్షేపం కొరకు చేస్తున్నవి అవి అనేకమైనటువంటివి మనల్ని దేవునికి దూరం చేస్తాయి. Especially television, for glory of God, let me put it on record, for the last 4 or 5 years, no TV is on in our home. గత 4-5 సంవత్సరాలుగా సోదరుని యొక్క ఇంట్లో టీవీని ఆన్ లేదు కూడా. Not that because COVID made us to put it off, not because I want to be very obedient to God or watching TV is bad. I'm not talking about that. The question is, I'm not missing anything. దాని అర్థం ఏంటంటే టీవీ చెడ్డదని కాదు, కానీ ఆ టీవీ చూడకపోవటాన్ని బట్టి ఏమీ నేను పోగొట్టుకుంది లేదు. The content, the music, the entertainment, what you watch, what is your priority, what longs, which show you want to watch, that's where we are not growing into the maturity and the holiness what the Lord is expecting us. ఏమి చూడాలని నీ యొక్క మనసులో ప్రేరేపిస్తున్నది, వాటి నుంచి జాగ్రత్త పడదాం, మనం ప్రభువుకు దగ్గరగా అవుదాం. God wants us to live based upon the truth and not on our feelings. కాబట్టి దేవుడు యథార్థంగా మనం జీవించాలనుకుంటున్నాడు, కానీ మనలో వస్తున్నటువంటి కోరికలను ఆధారం చేసి the list of the areas in our life where we need self control, it could be each one of us have our own list. కాబట్టి వీటి విషయమై ఏ విషయాల్లో ఆశా నిగ్రహం కావాలనుకుంటామో మనం ఒక్కొక్కరికి కూడా మన సొంత పట్టికలు మనకు. Because the spirit is willing, the body is weak. ఎందుకనగా ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనం అని చెప్పి పౌలు చెప్తున్నాడు. That's why self control is very important. అందును బట్టి ఆశా నిగ్రహం అనేది చాలా అవసరమే. And God wants us to work intentionally in this area. ఆ విషయంలో దేవుడు నీవు ఎంతో ఆసక్తిగా నిన్ను నీవు సమర్పించుకోవాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. Just for example, somebody talks bad about us, what would be your response? ఉదాహరణకు ఎవరన్నా నీ గురించి చెడు చెప్పారనుకో, వెంటనే నువ్వు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తావు? How do you respond? నువ్వు ఎలా? Do you have a self control? నువ్వు దాని విషయంలో ఆశా నిగ్రహం ఉందా? No, to retaliate, you give it back. లేదా ప్రతిస్పందిస్తూ నువ్వు దాన్ని ఎలాగన్నా వారికి బుద్ధి చెప్పాలి. Recently in one doctors group in EMFI, I saw so much of sledge and war between two groups, and such a if someone from the outside world looks at what conversation happens in a believers WhatsApp group, it's such a shame. ఇదిగో ఈ మధ్య బిలీవర్స్ అంటే డాక్టర్లు బిలీవర్స్గా ఉన్నటువంటి వారి మధ్య ఒక దాని వివాదాన్ని బట్టి 2 గ్రూపులుగా విడిపోయినట్లుగా గమనించాం. అదే బయట అవిశ్వాసులు చూస్తే అది ఎంత సిగ్గు. సో డూ యూ లివ్ యువర్ లైఫ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఫీలింగ్స్? నీవు నీ యొక్క జీవితంలో నీకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కోరికల ద్వారా లేదా అనుభవాల ద్వారా జీవిస్తున్నావా? We need to live by the truth of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య సత్య సిద్ధాంత ప్రకారంగా నువ్వు జీవించాలి. So the third quality that is a supplement for our faith is self-control. కాబట్టి మూడవదిగా ఆశా నిగ్రహం అనేది మనం విశ్వాసమునకు అనుబంధంగా చేర్చుకోవాలి. The fourth quality is perseverance or patience. నాలుగవదిగా ఆశా నిగ్రహమునందు సహనము. So the self-control and perseverance are to some extent similar. ఆశా నిగ్రహము సహనము దాదాపుగా 2 కూడా దగ్గర ఉంటాయి. Self-control is actually putting a restraint for certain things. ఆశా నిగ్రహం అంటే కొన్నిటికి నేను కాదు అని అనిపించుకోవటం. Perseverance is actually willingness to endure bad things. సహనం అంటే ఇదిగో కష్టమైనటువంటి వాటిని నువ్వు భరించడానికి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి. Because short term you will bear the pain for the long term gain. ఎందుకనగా కొద్ది కాలము ఈ యొక్క శ్రమ వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క నొప్పిని భరిస్తావు, ఎందుకంటే రానున్న కాలంలో దానికి ఉన్నటువంటి సంతోషాన్ని. In James we see, I count all joy, the trials, tribulations, all you count them joy for the long term gain. యాకోబు రాసిన పత్రికలో మనకు తెలుసు, ఇదిగో ఈ కొద్ది కాలపు శ్రమలు చులకనైనవని నేను ఎంచుకుంటున్నానని చెప్తాడు భక్తుడు. So perseverance, patience, the first step is submission. మొట్టమొదటిగా ఈ సహనములో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మనల్ని మనం అప్పగించుకోవటం. We need to know that we have a cross to bear. మనకు తెలియాలా ఏంటంటే నేను ఒక సిలువను మోయాలని. Jesus himself
bore the intense agony on the cross of Calvary. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తానే ఆ యొక్క శిలువ మీద భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రమను Now అనుభవించారు. the joy set before him made him to bear all the agony on the cross. ఆయన ముందున్న ఆనందము కొరకై ఆయన అవమానం నిర్లక్ష్య పెట్టి ఆ శిలువను సహించారు. So for us to persevere, we need to submit. కాబట్టి సహనముగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే మొట్టమొదటిగా మనల్ని మనం అప్పగించుకోవాలి. Second part of perseverance is holding on to grace. రెండవదిగా ఏంటంటే మనము ఆ యొక్క కృపను హత్తుకొని ఉండాలి. So in perseverance, you're going forward. In self-control, you're going backward. సహనములో మనం ముందుకెళ్తాం, ఆశా నిగ్రహంలో మనం వెనక్కి వెళ్తాం. Holding back is self-control, right? Holding on to grace is perseverance. మనం దేని విషయం అయితే నిర్బంధించుకుంటామో అది ఆశా నిగ్రహం, కానీ కృపను హత్తుకొని ముందుకు వెళ్ళేది అది సహనం. So the third aspect of perseverance is faith. Looking unto him, that he is the one who is holding unto you. I submit to him. I look unto his grace, and in faith I march forward. సహనములో మూడో మెట్టు ఏంటంటే విశ్వాసమును బట్టి మనం ముందుకు చూస్తూ మనం అడుగులు పైకి వేస్తాం. So you and I need to commit to live a life of perseverance. కాబట్టి నీవు నేను ఈ యొక్క సహనము కలిగినటువంటి జీవితం జీవించవలసిన వారం ఉంటున్నాం. So this is the cross that I need to bear. Cross that I need to bear. ఈ యొక్క సిలువను నేను భరించవలసిన The intensity, the pain, the agony I am willing to bear. ఇదిగో దీని వల్ల కలుగుతున్నటువంటి ఆ శ్రమ నొప్పిని నేను భరిస్తా. It is painful for me, but yet for the joy set before me, I am willing to bear this pain. అది నాకు ఎంతో బాధ అయినప్పటికీ కూడా నా ముందున్నటువంటి ఆనందం కొరకై నేను దీన్ని భరిస్తాను. So if you look at self-control talks about the physical pleasures, whereas the perseverance talks about bearing the pain. ఆశా నిగ్రహం అనేది నీకు బాహ్యానికి లేదా నీ శరీరానికి అవుతున్నటువంటి నొప్పిని గురించి మనం చూస్తాము, కానీ ఈ యొక్క సహనం అనేది No, the other way around. Self-control is all talks about the physical pleasures that somebody say no to them. ఆశా నిగ్రహం అనేది నీకు ఉన్నటువంటి ఆశలను కాదు అని చెప్పేదానికి మనం వాడతాం. Yeah, whereas the perseverance talks about bearing the pain going forward. కానీ ఈ యొక్క సహనం అనేది ఈ యొక్క శ్రమను భరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి మనం వాడతాం. This is the quality that the Lord wants us to grow in. ఈ యొక్క లక్షణాల్లో ప్రభువారు మనం ఎదగాలనుకుంటున్నాడు. Lord, I am willing to submit myself. ప్రభువా, నన్ను నేను నీకు అప్పగించుకోవాలనుకుంటున్నాను. Lord, I want to be in the school of patience. నీగో ఈ సహనం అనేటువంటి ఈ యొక్క పాఠశాలలో ఉండాలనుకుంటున్నాను. I want to hold on to you through grace and in faith. నీ కృపకు నేను హత్తుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. The fifth, the quality, the supplement that we need to add today to our faith life is godliness. ఐదవదిగా దీనికి భక్తిని మనం అనుబంధపరుచుకోవాలి. Godliness simply means being like God. భక్తి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము ప్రభువు వలె ఉండటం. Becoming like God actually talks about imitating him, loving what God loves, living a life what pleases him. ఆయనను సంతోషపెట్టేది, ఆయనను పోలి నడుచుకోవటం, ఆయనకి ఏదైతే ఇష్టమో దాన్నే మనం చేయటం. At the same time hating what he hates. అదే సమయంలో ఆయన దేన్ని ద్వేషిస్తాడో మనం కూడా దాన్నే ద్వేషించాలి. So this is as simple as it can be to look at the life of godliness. కాబట్టి భక్తి అంటే ఇలాగ మనం జీవించవలసిన We need to change into his likeness and his image. ఆయన రూపంలోనికి మనం మార్చబడవలసిన వారంగా మనం ఈ లోకం. Can you look unto his face and talk to him? ఆయన యొక్క ముఖాన్ని చూస్తూ అలాగ మనం ముందుకు వెళ్ళవచ్చు. All the time we are living in front of his face. ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క ముఖ సన్నిధిలో మనం ఉంటూ జీవిస్తాం. God is looking at me, I am looking at him. ప్రభువారు నన్ను చూస్తున్నాడు, నేను కూడా ఆయన ముఖాన్ని చూస్తున్నాను. Constantly there is a transformation, change is happening. I am shaped into his likeness. నిరంతరము కూడా ఇదిగో నాలో ఆ యొక్క రూపం మార్చబడుతూ ఆయన రూపంలోనికి నేను మార్పు పొందుతున్నాను. Somebody said, in Telugu there is a samita, right? 6 నెలలు సహవాసం చేస్తే వారు వీరయ్యారు. So if you look at husband and wife are married for 30 years, 40 years, you see both of them look alike or similar in the way they pattern, their behavior becomes same. That's the kind of the example that we get here. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎంతో కాలంగా ఇద్దరు సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క గుణగణాలన్నీ కూడా ఏకమైనట్లుగా ఇక్కడ మనం గమనించాం. So when the world watches us, do they see God in us? కాబట్టి ఇప్పుడు లోకం అనేది మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు వారు మనలో దేవుని చూస్తున్నారా? What brings joy to the Lord? A life of godliness brings joy to the Lord. భక్తి కలిగినటువంటి జీవితం మన ప్రభు వారికి సంతోషాన్ని. In which areas are we becoming like Jesus? ఏ యొక్క మన జీవితంలో ఏ కోణాల్లో మనం ప్రభు వారి వలె అవుతున్నాం? The sixth quality as a supplement for our faith is brotherly kindness. ఆరవదిగా సహోదర ప్రేమ. Philadelphia, this what is the love of brothers because they come from the same womb.
ఇదిగో ఒకే ఉదరం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు సహోదరులు, వారి యొక్క ప్రేమ. So one family, God's family, do you show this kind of a brotherly kindness to the fellow believers? దేవుని యొక్క కుటుంబము, ఒకటే కుటుంబము, వారి పట్ల మనం ఇటువంటి ప్రేమను చూపిస్తున్నామా? So how do you love God's people? కాబట్టి ఎలాగో మనం దేవుని బిడ్డలను మనం ప్రేమించగలం? Is your home welcome to the people of God? ఎలాగో మనం వారిని మన గృహాల్లోకి ఆహ్వానించగలం? The Lord wants us to examine in this area as well. This could be, the another supplement for our faith. కాబట్టి మన యొక్క విశ్వాసముకి ఇది మరి యొక్క అనుబంధమైనటువంటి లక్షణముగా చూసుకోవాలి సహోదర ప్రేమ. So Mark 3:35 says, the word of God says, whoever does God's will is my brother and sister and my brother. మార్కు సువార్తలో మనం చూసినట్లయితే నా చిత్తమును జరిగించు వారే నా సహోదరులను సహోదరి అయిన ఉన్నారని చెప్పాడు ఆయన. So nobody is exempt. Everybody, we all belong to one family of God. మనందరం కూడా దేవుని కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఏక కుటుంబస్తులుగా ఉంటున్నాం. So each one of us are part of the family of God, and understanding what brotherly kindness is more important for us. మన జీవితాల్లో సహోదర ప్రేమ అనేటువంటిది ఏదై ఉన్నదని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. So if one part of the body is suffering, what will the other part do? ఒక శరీరంలో ఒక భాగం అయినా ఒకవేళ శ్రమ పెట్టబడుతుంటే మరి ఒక భాగం ఏం చేస్తుంది? You suffer with them. దాంతో పాటు మనం కూడా శ్రమ పడతాం. So that's what we need to do. If the church is being persecuted at some point, somewhere in the country, in the world, you and I need to have the same pain. ఈ లోకములో కానీ మన యొక్క దేశంలో కానీ సంఘమును హింసిస్తున్నట్లయితే మనము కూడా ఆ బాధను భరించవలసిన వారం ఉంటున్నాం. Finally, the seventh checkpoint for us as a supplement that we need to add to our faith is love. చివరిగా ఏడవదిగా ఈ యొక్క విశ్వాసం మనం అనుబంధంగా చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రేమ. This love talks about agape love. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దయ అని ఉంది, ఇది అగాపే ప్రేమగా చూడవచ్చు. This love is different from Philadelphia. The brotherly kindness or love, it's different from that, because this love is in spite of love. ఇది సహోదర ప్రేమతో కాదు కానీ ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ. They don't love me, but yet I love them. ఇతరులు నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తారనేది ఇది పట్టించుకోదు. By the way I love them, they're able to see the Christ in me. కానీ నేను వారిని ప్రేమించే విధానాన్ని బట్టి వారు నాలో ఉన్న క్రీస్తును చూస్తారు. God sent his son Jesus Christ to this world to die for us, even as we were sinners. మనం పాపులమై ఉండగా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని ఇదిగో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మన కొరకై ఈ లోకానికి మరణించడానికి పంపించాడు. How would people know that we are his disciples? ఇతరులు మనం దేవుని శిష్యులమని ఎలా గుర్తించగలరు? John 13:35. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. ఇదిగో దీన్ని బట్టి అందరూ మీరు నా యొక్క శిష్యులను ఎరుగుతారు, ఎలాగంటే మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే. How do you love those people who persecute you, who trouble you? ఎవరైతే మిమ్మల్ని హింసిస్తున్నారో, ఎవరినైతే మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నారో వారిని మీరు ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? How do you love people who talk evil about you? How do you respond to them? మిమ్మల్ని గురించి చెడుగా మాట్లాడే వారిని ఎలా ప్రేమిస్తున్నారు? Galatians 6:10 says, therefore as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే, కాబట్టి మనకు సమయం దొరికిన కొలది అందరి ఎడలను విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడలను మేలు చేయదము. So today we are in exam times for our spiritual life. కాబట్టి ఈ దినమందు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలకు పరీక్షా సమయం. God wants us to have an intentional growth in our spiritual graph. దేవుడు మన యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో మనము ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎదగాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. He's not looking at the chronological age of your spiritual life. ఇదిగో నువ్వు ఎంత వయసులో ఎంత పెద్దవాడు అనేది దేవుడు చూడట్లేదు. So God wants us to grow in our spiritual maturity, in our faith. Do you have the faith is what he's asking. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో పరిపక్వత కలిగి విశ్వాసములో ఎదగాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. So an unexamined life is not worth living. మనము పరీక్షించుకునేటువంటి జీవితము వ్యర్థమైనటువంటి జీవితం. So we need to examine whether we are truly in the faith. మనం నిజంగా విశ్వాసములో ఉన్నామో లేదో. For those who have not tasted the saving grace of Jesus, do you know what it means to be born again? ఎవరైతే ఇంకా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్షణ అనుభవం లేని వారు ఉంటున్నారో, ఇదిగో యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించడం అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు. It's not about your experience or your work in the Christendom. It's all about your personal relationship with the Savior. నీవు క్రైస్తవ లోకములో ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నావు అనేది కాదు కానీ వ్యక్తిగతంగా ప్రభువుతో నీకు ఎటువంటి సంబంధం ఉన్నది అది చాలా ప్రాముఖ్యం. If you are born again, if you have tasted the saving grace of Jesus, he is asking us, are you in the faith? నీవు రక్షింపబడిన వారవై
దేవుని యొక్క కృపను రుచి చూచిన వాడు అయితే అలాగైతే ఈ యొక్క విశ్వాసంలో ఎదుగుతున్నావా? The word of God says, in the end, when he comes, will he find faith? That's what, because many people will not have this faith. దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కదా, ఆయన అంత్య దినాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆయన విశ్వాసమును కనుగొంటాడా? ఎందుకంటే అనేకుల జీవితాల్లో విశ్వాసం ఉంది. Can this be our prayer like psalmist? Search me, O God. కీర్తనాకారుడు ప్రార్థన చేసినట్లు, ప్రభువా నా అంతరంగములను పరీక్షించు, Transform me and change me. దేవా నన్ను మార్చు. Lord, you are asking me to supplement my faith with these 7 qualities. నా యొక్క విశ్వాసాన్ని 7 అనుబంధ లక్షణాల ద్వారా నన్ను దగ్గరికి Add to your faith, add virtue or moral excellence. ఇదిగో నీ యొక్క విశ్వాసానికి సద్గుణాన్ని అమర్చుకో. Add to the virtues knowledge. ఆ తర్వాత జ్ఞానమును, సద్గుణమునందు జ్ఞానమును, self control, జ్ఞానమునందు ఆశానిగ్రహము, perseverance, ఆశానిగ్రహమునందు సహనమును, godliness, సహనమునందు భక్తి, brotherly kindness, భక్తినందు సహోదర ప్రేమను, and love. సహోదర ప్రేమ యందు దయను అమర్చుకొనుడి. Time for us to look into our own lives and let's do a self examination. ఈ ఉదయకాలం ముందు మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాలను పరీక్షించుకొని మనల్ని మనం దేవుని ముందు అప్పగించుకుందాం. Many times though we are adults but we behave spiritually like children. మనం చాలా సార్లు పెద్దవారమైనప్పటికీ ఆత్మ సంబంధంగా బాలల వలె బాలికల వలె మనం ప్రవర్తిస్తుంటాం. No, we have not grown spiritually to the level that the Lord is expecting. లేదు. We need to ask, Lord, where am I today? ప్రభువా ఈ రోజు నేను ఎక్కడున్నాను? Do I have the true faith? నాలో నిజమైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నదా? Lord, I'm yearning to add virtue or moral excellence to understand the purpose for which you have sent me to this world. ప్రభువా సద్గుణం ద్వారా ఇదిగో నీవు నా జీవితంలో ఏమి ఉద్దేశించావో దాన్ని ఎరగాలని అనుకుంటున్నాను. Oh Lord, I want to accomplish your purposes through the power that is given to me by you. నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి శక్తిని బట్టి నీ ఉద్దేశాలను నేను నెరవేర్చడానికి కొరకై ఈ లోకంలో జీవించాలనుకుంటున్నాను. Enable me to have the practical experiential knowledge of you and what you do in my life. ప్రభువా నిన్ను గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానము కలిగిన వాడినై ఈ లోకంలో నీ కొరకై జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. Lord, help me to look at areas where I need self control. దేవా నా జీవితంలో ఎక్కడైతే ఇంకా ఆశా నిగ్రహం అవసరమైనదో అక్కడ నాకు సహాయం. A particular website that I should not visit, a particular place I should not go to, a particular thing that I should not watch, or a particular thing that I should not be doing. నేను వెళ్ళకూడని స్థలాలు, నేను చూడకున్నటువంటి వాటిని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విషయంలో నాకు ఆశా నిగ్రహం అనుగ్రహించు తండ్రి. Oh Lord, I want to add perseverance as a quality for my faith. ప్రభువా నా యొక్క విశ్వాసానికి సహనాన్ని నేను అనుగుణంగా enable me to submit to you, hold on to the grace and to grow in faith. నీకు అప్పజెప్పుకున్న వాడినై నీ కృపను హత్తుకున్న వాడినై ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం చేయి. Lord, I'm yearning for godliness in my life. I want to look like you. దేవా నా జీవితంలో భక్తి కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను. నేను నీలాగా రూపం మార్చబడాలి. Oh Lord, pray for brotherly kindness or the love for fellow brethren in the community. నా తోటి సహోదరుల విషయమై నాకు సహోదర ప్రేమను అనుగ్రహించు తండ్రి. Oh Lord, I also pray that I would experience and engage with the agape love with which you have loved me. ప్రభువా నీవు ఏ ప్రేమతో అయితే నన్ను ప్రేమించావో అలాంటి ఆ యొక్క అగాపే ప్రేమతో ఇతరులను నేను ప్రేమించడానికి నాకు May the Lord enable us to grow in these qualities and enrich a life of faith for his glory. ప్రభువారు ఈ యొక్క ప్రతి లక్షణంలో కూడా మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని అభివృద్ధి పరిచి ఆయన మహిమ కొరకై జీవించుకోవడానికి సహాయం చేయను. Even as we reflect in our lives, I request Brother David to pray and close. కరుణా సంపన్నుడైన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాలమందు మరొకసారి నాయనా మా విశ్వాసమును పరీక్షించుకోవాలని హెచ్చరించినందుకై, నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకై స్తోత్రాలు. అవును దేవా, మేము ఎదుగు నిమిత్తమై నాయనా నీ యొక్క రూపంలోనికి మార్చబడాలంటే ఇవన్నీ కూడా మాకు అవసరం. విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి మా జీవితాన్ని ఎలాగో ప్రభువా మరి పటిష్టం చేసుకోవాలో మరి 7 లక్షణాలను మాకు చూపించాం. వాటిని అనుబంధంగా చేసుకొని దినదినము వాటిలో మేము ఎదగటానికి సహాయం చేయండి. దయగల తండ్రి, ఇంతగా నాయన మా విషయమై నీవు అపేక్ష కలిగిన వాడవై ఎలా జీవించాలనే సంగతులు నీవు లేఖన భాగాల్లో మాకు రాసిపెట్టినందుకై స్తోత్రాలు. చేరి వచ్చిన మేమందరము అలాగు ప్రభువా ఇదిగో శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి
నీవు మా కొరకై ఏది ఉద్దేశించావో ఆ ఉద్దేశాన్ని ప్రభువా ఎరిగిన వారమై జీవించడానికి ఈ ఉదయకాలమందు మాకు హెచ్చరిక చేసి ఉంటుండగా నీ వాక్యము తండ్రి విత్తబడినటువంటి హృదయాల్లో విఫలమవకుండా సహాయం చేయండి. నీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించండి ప్రభువా. అవును, నీ వాక్యం సత్యం, యథార్థమైనటువంటి నీ వాక్యాన్ని ప్రభువా మేము గ్రహించి ఈ లోకములో నీ కొరకు సాక్షులుగా, లోకములో ప్రభువా నీ కొరకు తండ్రి నాయన నిన్ను పోలి నడుచుకొని అనేకులు నీ వైపుకు త్రిప్పేవారిగా మమ్మల్ని ఉంచుకుని కూడా అడుగుతున్నాం. మరొకసారి నీ వాక్యం అందించిన నీ దాసుని నాయన మరి ఇదిగో నీ కొరకై వాడుకోనండి. ఇదిగో ఇక్కడ చేరి వచ్చిన వారు ఈ లోకరీతిగా ఎన్నో పరీక్షలు రాస్తుండవచ్చు, కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మా జీవితాన్ని ఎల్లప్పుడూ నాయన మేము పరీక్షించుకుంటూ ఇదిగో నీ దగ్గరికి చేరటానికి మాకు అనుగ్రహిస్తున్న ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రాలు. ముందున్నటువంటి సమయాన్ని మరి ముఖ్యంగా ఇంకా ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన వారు నమ్మని వారు ఉంటే వారి రక్షణ కొరకు కూడా నీ సన్నిధిలో అడుగుతూ మా విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ మా కొద్ది విన్నపములు అడుగుతున్నాం తండ్రి. Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen.